شامیر فجر کی نماز پڑھ کر آ کے لیٹا تو اسے اپنا موبائل دیکھنے کا خیال آیا جسے اس نے کل دوپہر سے نہیں دیکھا تھا۔ اسکرین کی روشنی جلتے ہی ثنا اور مہر بیگم کے واٹس ایپ میسیجز اور کالز نوٹیفیکیشنز نظر آئے۔ او نو، اتنے سارے! اس نے جلدی سے چیک کرنا شروع کیے۔ سوری شامیر، میں گھر نہیں آ رہی، مجھے ثنا نے مارکیٹ سے پک کر لیا ہے۔ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اس لیے میں نے شوکت کو بھیج دیا تھا، اب تم مجھے رات کو ادھر سے پک کر لینا اور کھانا کھا لینا۔ شامیر، ناراض ہو کسی بات پر؟ شامیر بیٹا کہاں ہو؟ میں کب سے کال کر رہی ہوں، مجھے لینے آ رہے ہو یا نہیں؟ شامیر، آنٹی تمہارا کب سے ویٹ کر رہی ہیں، تم آؤ گے یا میں چھوڑ جاؤں؟ اوف، اتنے سارے میسیجز اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو جب ڈائری پڑھ کے فارغ ہوا تو کھانا کھا کر سو گیا تھا، موبائل دیکھنا یاد ہی نہیں رہا اسے۔ صبح 8 بجتے ہی شامیر جاگا تو جلدی جلدی الماری سے کپڑے نکال کر تیار ہو کر کچن میں آتا ہے تو مہر بیگم اسے دیکھ مسکرا دیتی ہیں۔ سوری ماما، وہ میں ان سے سر پر ہاتھ پھروانے کے بعد کرسی کھینچ کے بیٹھتے ہوئے بولنے لگا، پر مہر بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ کوئی بات نہیں میری جان، ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا۔ نہیں ماما، میری غلطی تھی، مجھے یوں موبائل سائلنٹ پہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، اور موبائل سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چل سکا، اور کھانا کھانے کے بعد بھی میں بنا موبائل دیکھے سو گیا تھا۔ شامیر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ اصل میں ثنا سے ناراضگی کے باعث اس نے ایسا کیا تھا جس پہ اب اسے شرمندگی تھی۔ شامیر، کوئی بات نہیں، میں آ گئی تھی گھر۔ مہر بیگم ناشتہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ پر آپ کو پرابلم تو ہوئی ہوگی ماما میری وجہ سے۔ شامیر ان کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لے کر ٹیبل پر رکھ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ بیٹا، پریشانی کیسی؟ مجھے ثنا چھوڑ گئی تھی اور وہ کوئی غیر نہیں، وہ اس سے ہاتھ چھڑا کے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ پھر بھی میری غلطی تھی، مجھ سے سراسر لاپرواہی ہوئی۔ پاگل ہو تم، کبھی کبھی چھوٹے بچے بن جاتے ہو۔ بچہ تو ہوں اپنی والدہ کے لیے میں۔ اچھا، زیادہ بٹرنگ کی ضرورت نہیں، ناشتہ کرو چپ چاپ۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے بولی۔ اوکے ماما، رات کو پھر ملتے ہیں، میں اب آفس نکلتا ہوں۔ ناشتہ کرتے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے۔ شامیر، میں آ جاؤں؟ ثنا تھوڑا سا دروازہ کھول کر جھانکتی ہے۔ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف ملا تو وہ اس کا موڈ دیکھنے کو اجازت مانگتی ہے، ورنہ ان کچھ ہی دنوں میں اسے وہاں آنے کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی اب۔ ہاں آؤ نا ثنا۔ اس کی آواز پہ وہ اسکرین سے نظریں اوپر اٹھاتا اسے دیکھتا ہے۔ مسٹر باس بزی تو نہیں ہے؟ وہ چیئر کی پشت ککڑتی مسکرائی۔ نہیں تو، شامیر مسکرا دیا۔ اور کوئی ناراضگی وغیرہ؟ ثنا چیئر کی پشت کو اپنی طرف گھما کر اس پر بیٹھ گئی۔ ارے نہیں یار، کیوں؟ اچھا تھینکس، تم مما کو رات گھر ڈراپ کرنے کے لیے آئی۔ اس میں تھینکس کیوں جناب؟ ایسے ہی وہ بنا آگے بات بڑھائے واپس لیپ ٹاپ پہ نظریں جھکا لیتا ہے۔ ہاں بولو سنوبر۔ انٹرکام اٹھاتا اپنی چیئر کو تھوڑا پیچھے کرتا ہے۔ سر، وہ حذیفہ سر آئے ہیں، کیا میں انہیں بھیج دوں؟ ہاں بھیج دو۔ اس کے انٹرکام واپس رکھنے پر ثنا پوچھتی ہے، کون آیا ہے؟ میرا دوست۔ کون حذیفہ؟ ثنا خود اندازہ لگاتی ہے۔ جی، کس نے مجھ غریب کا نام پکارا؟ حذیفہ تھوڑا شریر انداز میں بولا۔ ثنا اچانک آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو حذیفہ دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اوئے غریب انسان، آ جاؤ اندر۔ شامیر ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر آنے کو کہتا مسکرایا۔ السلام علیکم۔ حذیفہ سر پہ ہاتھ پھیرتا ایک دم سر جھٹکتا ہوا آگے آتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ شامیر اور ثنا کے ایک ساتھ بولنے پر حذیفہ ثنا کے برابر کی چیئر کھینچتا رک کر ان دونوں کو دیکھتا بولا، کیا بات ہے، واہ ثنا یہ ہیں؟ شامیر مسکراتا بولنے لگتا جب ثنا اس کی بات اچک لیتی۔ یہ ہیں حذیفہ، ہے نا؟ ہاں، اور مسٹر غریب یہ ہیں ثنا ماما کی فرینڈ مسز خان کی بیٹی۔ شامیر نے تعارف جاری رکھا۔ اوہ، نائس ٹو میٹ یو۔ ویسے آپ مجھے کیسے جانتی ہیں مس ثنا؟ میں آپ سے آج مل رہا ہوں۔ سوال احمقانہ تھا لیکن حذیفہ کو ضروری سا لگا۔ جی، میں ایسے جانتی ہوں کہ شامیر آپ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ اے کاش کوئی اور ہی اتنا ذکر کر لیتا۔ حذیفہ ایک سرد آہ لیتا بولا، زیادہ آہیں بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا کوئی ذکر نہیں کرنے والا، میں ہی کر لوں غنیمت جان۔ شامیر مسکراتا اسے گھورتا ہے۔ ارے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حذیفہ ثنا کو اٹھتا دیکھ بے ساختہ پن سے بولا۔ جی، مجھے آفس کا کچھ کام کرنا ہے، آپ دونوں باتیں کریں۔ وہ ویسے بھی شامیر سے بات کرنے آئی تھی کہ کہیں وہ اس سے ناراض تو نہیں، جو کہ وہ نہیں لگا، پھر وہ ان دونوں دوستوں کے درمیان کیوں بیٹھی رہتی؟ ٹھیک ہے، تم جاؤ، شامیر ہلکا مسکرا کر کہتا ہے، اور ثنا کے جانے کے بعد حذیفہ کا چہرہ دیکھتا ہے۔ کیا ہوا؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، اچھی لڑکی ہے نا؟ حذیفہ کو اپنے سوال کی خود سمجھ نہیں لگی، وہ اس سے یہ کہہ کیوں رہا ہے؟ ہاں ہے، پر تمہیں کیا؟ شامیر ایک لمحے کے لیے اسے بغور دیکھ کر پوچھتا ہے۔ کچھ نہیں، ویسے ہی
तुम्हारे साथ अच्छी लगेगी। पता नहीं उसने किस लिए शाहमीर की राय जानना चाही। वो सोच ना सका, बस पूछ बैठा। हाँ यार, है तो अच्छी, मगर क्या? हुज़ैफा उसे सोच में उलझा पाता है। कुछ नहीं, तुम सुनाओ, अंकल आंटी कब आ रहे हैं वापस? शाहमीर ने बात बदल दी। हाँ, कल रात की है वापसी, पर तुम मुझे बताओ, कोई बात है तो? यार ऐसा कुछ नहीं, बस हमारी थोड़ी सोच मुख्तलिफ है। लेकिन वो अच्छी तो है। सोच का क्या है यार, कब बदल जाए पता नहीं चलता, और वक्त के साथ बाद में मिल भी जाती है। शायद ठीक कहते हो तुम। शाहमीर को हुज़ैफा की बात दिल को लगी। فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ آیت کے آخری الفاظ ادا کرتے ہی انہوں نے ایک نظر حاضرین محفل پر ڈالی اور پھر پرسکون مگر گہرے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ یقیناً ہم انسان بہت بے بس ہوتے ہیں، لیکن انسان کو کبھی کمزور پڑ کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اپنی تکلیف اور دکھ کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا چاہیے، کیونکہ وہی گھڑی اصل امتحان کی ہوتی ہے۔ یہ سبق ہمیں کسی اور سے نہیں، اپنے انبیاء کرام سے سیکھنا چاہیے، جن کی زندگیاں قرآن پاک کے ذریعے ہمارے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے، دین اسلام کی خاطر بھیجے۔ انہی انبیاء میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام بھی تھے، جنہیں ذوالنون یعنی مچھلی والا کہا گیا۔ اسی وجہ سے ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ وہ ایک عظیم نبی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا وہ حصہ بھی گزارا جو شدید مشکل وقت پر مشتمل تھا۔ آج ہم اسی مشکل ترین وقت سے سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے اکثر لوگ زندگی میں مشکل آتے ہی جلد مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور نتیجتاً ڈپریشن جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سب اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ محفل میں موجود 21-22 سالہ ایک نوجوان نے ہمت کر کے کہا، سوری ٹو سے بٹ سر، اگر آج کے دور میں انسان پر کڑا وقت آ جائے اور اس کے سامنے کوئی راستہ، کوئی حل نظر نہ آئے، خاص طور پر جب وہ جانتا ہو کہ وہ بالکل اکیلا ہے، تو پھر وہ ڈپریشن میں نہ جائے تو کیا کرے؟ محفل میں تقریباً سب کی نظریں اس نوجوان کی طرف اٹھ گئیں، سوائے شاہمیر کے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہی باروب سنجیدگی آواز آئی، تو کیا اس کا ایمان کمزور تھا؟ نوجوان گھبرا گیا۔ سوری سر، میں سمجھا نہیں۔ انہوں نے نرمی سے بات واضح کی۔ اگر کوئی خود کو اکیلا سمجھے، اسے یہ لگتا ہے کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، وہ اس مشکل سے نہیں نکل سکتا، تو مطلب اس کا ایمان کمزور ہوا نا، جو یہ سمجھتا ہے وہ۔ انتہائی نرمی سے انہوں نے اپنی بات بیان کی، تو وہ لڑکا انہیں دیکھنے لگا جیسے کچھ اور کہنا چاہتا ہو، پر بول نہیں پا رہا ڈر کے مارے۔ پروفیسر گیلانی نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے مسکرا کے بولے، دیکھو بیٹا، انسان اکیلا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کا اللہ، اس کا پروردگار اس کے ساتھ ہے، جس نے اسے بنایا، اسے زندگی جیسی نعمت سے نوازا کہ وہ سانسیں لے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے وہی اللہ اسے تنہا چھوڑ دے اس کی مشکل گھڑی میں؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہر پل اس کی سانسوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ انہوں نے بہت شفقت سے سمجھایا۔ پھر آپ بتائیں، وہ ہمیں ہماری ان باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہوتا جب ہم اپنی مشکل ترین حالت میں اس کو پکارتے ہیں؟ محفل میں سے ایک اور نوجوان نے ایک اور سوال اٹھایا۔ شاہ گیلانی اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکے، پر ایک بار پھر مسکرائے ضرور۔ اچھا، پہلے آپ یہ بتائیں، آپ یہ کہہ سکتے ہو جبکہ ہم خود تو اللہ کو سوائے برے وقت کے یاد نہیں کرتے؟ کیا آپ اسے یاد کرتے ہو ہر روز، ہر گھڑی، بغیر کسی مشکل وقت کے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آسانی میں ہم اسے بھلائے رکھتے ہیں، لیکن کٹھن وقت پڑنے پر سب سے پہلے آپ کو اس سے گلہ کرنا ضرور یاد آتا ہے، لیکن وہ ہمیں ہماری ہر سانس کے ساتھ یاد رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ السمیع ہے، ہماری آہٹوں تک کو سننے والا، ہمارے دل کی گہرائیوں میں کی جانے والی سرگوشیوں تک کو سننے والا۔ پھر جب آپ اس سے کچھ کہہ رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہو کہ وہ آپ کی سن نہیں رہا؟
اللہ तुम्हें ना सिर्फ पूरी तवज्जो से सुनता है बल्कि तुम्हें उनका जवाब भी देता है साथ साथ। हाँ, अलबत्ता तुम उस जवाब को सुन नहीं पाते, और जैसा कि आपको तो सिर्फ मुश्किल के दौर में ही अल्लाह याद आता है, या जब ये लगने लगता है कि हमारी बातों का जवाब नहीं मिल रहा, मांगी गई दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो आप उससे करीब होने के बजाय और मायूस हो जाते हैं, खुद को तन्हा समझते हैं। इसलिए मेरा आपसे पहला सवाल यही है, आखिर इंसान खुद को अकेला क्यों समझता है? वो क्यों महसूस नहीं करता कि अल्लाह करीब है? उसकी नज़रें आप पर, हम पर ही तो होती हैं। अब देखें, अल्लाह ने हमारे लिए कुरान पाक उतारा, जिसमें अल्लाह ताला हमसे खुद महव गुफ्तगू है। चले मैं आपकी ज़ुबान में और आसान अल्फाज का चुनाव कर लेता हूँ। आप यूं समझ लें आप अल्लाह ताला से मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल कुरान पाक के ज़रिए हमसे राब्ते में है, बल्कि हमारी बातों का जवाब भी दे रहा। लेकिन हाँ, अगर हमारा कनेक्शन कमज़ोर हुआ तो हम उससे चाह कर भी बात नहीं कर पाएंगे, राब्ता मुनक़ते हो जाएगा, और वजह हमारा नेटवर्क इशू होगा। इसलिए हमें अल्लाह ताला से बात करने के लिए सबसे पहले अपनी ज़ात यानी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके साथ हमें अपने नेटवर्क पर बहुत ध्यान देना होगा, जो हमारा ईमान है। हमारा अल्लाह पाक की ज़ात पर ईमान तवक्कुल मजबूत होना चाहिए, ताकि हमारा राब्ता कभी मुनक़ते ना हो पाए। और फिर आप जब जब कुरान पाक खोलोगे इस नीयत से कि आप उससे बात करना चाहते हो, और फिर गौर करोगे उसकी आयत को समझते हुए, तो वो यकीनन आपसे बात ज़रूर करेगा। अगर राब्ता फिर भी नहीं हो पा रहा तो फिर समझ लें कि आपके नेटवर्क में ही कमी है। इसलिए अपनी ज़ात को अल्लाह के करीब करें, खुद कोशिश करें, एक बार नहीं बार बार करें, अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और ईमान मजबूत रखकर। लेकिन हम बिना मेहनत किए फ़ौरन हार मान लेते हैं। चलें, अब मैं अपनी पहली बात की तरफ लौटता हूँ। अल्लाह ताला ने कैसे अंबिया इकराम पैगंबरों के ज़रिए से हमें राह दिखाई, उन्हें हमारे लिए मशले राह बनाकर भेजा। अगरचे कि वो सब अल्लाह के प्यारे नबी थे, लेकिन वो भी मुश्किल तरीन वक्तों से गुज़रे। उन्होंने भी बहुत कठिनाइयाँ देखीं और हमसे कई ज़्यादा देखी होंगी। और चूंकि मैंने शुरू के हवाले में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, तो वो भी हमारे लिए बेहतरीन नमूना ज़िंदगी हैं। हमें उनके बारे में जानकर सीखना चाहिए। आप सब ने तकरीबन उनका किस्सा पढ़ा होगा, पर हम उनके उस मुश्किल फेज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कभी। क्या आप सब सोच सकते हो उस वक्त के बारे में, इस जहनी दबाव की कैफियत के बारे में? मुझे बताएं, इससे ज़्यादा मायूसी की सूरत हाल कोई हो सकती है कि एक जीता जागता इंसान मछली के पेट में चला जाए, हालांकि उस मछली यानी हूत बड़ी मछली को कहते हैं, को अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि इनको खाना नहीं, ना इनके जिस्म को ज़रा सी भी ऐज़ा पहुँचने पाए। बावजूद ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के शिकम में थे। ये अल्लाह की कुदरत है। आप मछली के शिकम में 3 दिन या बाज़ रिवायात में 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन तक मिलती है रहने की, और फिर वहाँ से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा। तो अल्लाह ताला सूरत अंबिया की आयत 216 में यूं फरमा रहे हैं, आखिरकार वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे। बाज़ उलमाए किराम ने 3 अंधेरों का जिक्र किया है, मछली के पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा। गोया उन पे ये सब अंधेरे एक साथ हो मिले, और चूंकि मछली के पेट में अंधेरा, फिर वो मछली समंदर की गहराइयों में, जहां मां सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं, तह तर तह अंधेरा, जहां ना इंसान सही से बैठ पा रहा हो, ना लेट पा रहा हो, ना ही खाने पीने को कुछ भी मयस्सर हो। ऐसे में सिर्फ अंधेरा और मछली के पेट की बदबू। वो लम्हे को सांस लेने रुके। सबकी नज़रें उनके चेहरे पे थीं। एक साकित खामोशी लिए सब उन्हें सुन रहे थे, और उनमें से एक वो था जो सबसे आखिर में बैठा था, हमेशा की तरह। गिलानी साहब से नज़र मिली तो वो मुस्कुरा के उसे देखते दोबारा बात जारी रखते हैं। इस वक्त आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप में से कोई शख्स ये अंदाज़ा लगा सकता है कि वो कुछ देर के लिए एक ऐसे कमरे में बंद हो जाए जहाँ कोई खिड़की या रोशनदान वगैरह ना हो हवा के लिए? नहीं ना, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में हम पर घबराहट तारी शुरू, जैसे कि लाइट चली जाए और आपके पास यूपीएस या जनरेटर या कोई रोशनी लाइट मौजूद ना हो, या चलो कोई आम सा पंखा तक मुयस्सर नहीं हो। ऐसे में एक इंसान का पंखे के बगैर क्या हशर हो जाएगा, वो भी तब जब मौसम भी सख्त गर्म हो, ऊपर से कमरे में कोई खिड़की नहीं, यहाँ तक कि कमरे का दरवाज़ा बंद भी बाहर से हो, और अंदर रोशनी का कोई निज़ाम नहीं। फिर हम क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मुसलसल दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, शायद कोई हमारी आवाज़ सुनकर ही आ जाए। अगर इस सिचुएशन को थोड़ा और बढ़ा दें,
आप एक बड़ी सी पानी की टैंकी में फंस जाएं तो आप कैसा महसूस करेंगे? फड़फड़ाएंगे ना, हाथ पांव चलाएंगे। सोचें ज़रा, अगर कोई इंसान ही मछली के पेट के अंदर हो जहाँ कुछ दिखता नहीं, वो इंसान क्या करेगा जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो, बिल्कुल गपतारी की, ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को, और मछली भी समंदर की अथाह गहराइयों के नीचे हो? तो यहाँ कौन आवाज़ सुनेगा? कौन मदद करेगा? क्या कोई सुनेगा आवाज़? इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त कोई होगा जब कोई भी नहीं सुनने वाला सिवाय अल्लाह के। अल्लाह सूरत सफ़ात की आयत 143 ता 144 में फरमाते हैं, बस अगर ये पाकी बयान करने वालों में से ना होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक इसके पेट में ही रहते। मतलब ये, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करने वालों से ना होते तो क़यामत तक वो मछली के शिकम में रहते। तफसीर मौदूदी। इसका ये मतलब नहीं कि वो मछली क़यामत तक जिंदा रहती और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम क़यामत तक उसके पेट में जिंदा रहते, बल्कि इसका मतलब ये है कि क़यामत तक उस मछली का पेट ही यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र बना रहता। मशहूर मुफस्सिर क़तादा ने इस आयत का यही मतलब बयान किया है। इब्न जरीर। और फिर हज़रत यूनुस ने यहाँ दुआ नहीं मांगी, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की तस्बीह जारी और सारी रखी। वो मछली के शिकम के अंदर भी अल्लाह को याद करते रहे लगातार, क्योंकि मछली के पेट में भी सिर्फ अल्लाह पाक सुनने वाले थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन लम्हात में बिना मायूसी के सिर्फ अल्लाह को पुकारा, और ऐसा पुकारा कि पुकारते पुकारते भी थके नहीं। मुसलसल पुकारते रहे, सिर्फ उसका जिक्र करते रहे, और हम दुनिया में रहकर उसे बगैर मुश्किल के नहीं पुकारते। देखें, कामयाब इंसान सिर्फ एक वो नहीं जो कुछ बन जाए। कामयाब इंसान असल में वो होता है जो कभी मायूसी को अपने पास ना आने दे, चाहे हालात जैसे मर्जी धरा पर शक्ल इख्तियार कर लें, मगर वो ये जानता हो कि मैं जिस ज़ात की इबादत करता हूँ, मैं जिस पे भरोसा करके मदद मांग रहा हूँ, वो मेरा अल-क़हारू, हर चीज़ पर गालिब होने वाला, साहिब कुदरत रखने वाला मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। अगर इस वक्त नहीं देगा तो थोड़ी देर बाद देगा, मगर देगा ज़रूर। और ये ईमान ही उसकी मुश्किल को आसान करने का सबब बनता है। और ये बात तो रोज़े अव्वल से वाज़े है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर दुनिया में एक पत्ता तक नहीं सरकता। तो फिर जब अल्लाह ताला को पत्ते तक की हरकत का इल्म है, तो हमारी मुश्किल, हमारे गम की गहराइयों का अल्लाह को भला कैसे नहीं पता? वो बहुत अच्छे से जानता है, तभी उसने अपनी मोहब्बत की मिसाल एक नहीं, 2 या 10 नहीं, 70 माओं जितनी मोहब्बत से करवाता है। अब अल्लाह ताला जिससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अगर उसका थोड़ा इम्तिहान ले लेते हैं तो ये चीज़ें मायूस होने वाली तो नहीं, ये तो खुशखबरियाँ हैं इंसान का ईमान ताज़ा करने की, उसे अपने करीब करने की। जब वो इतनी मोहब्बत रखता है तो वो भी ये देखने का हक़ रखता है कि हम उससे कितनी मोहब्बत कर सकते हैं। क्या तुम नहीं देखते? तुमने ये नहीं सुना कभी अल्लाह ताला कैसे बंजर ज़मीन को ज़िंदगी अता करते हैं और कैसे कैसे देते हैं? क्या नहीं जानते? बारिश बरसाकर उसे ज़रखेज़ बना के, उसमें हरियाली उगाकर, फिर अगर अल्लाह चाहे तो क्या आपकी वो चीज़ें जो बिल्कुल ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, उन्हें दोबारा ज़िंदगी की उमंग नहीं दे सकता? दे सकता है, लेकिन मदद मांगने की नीयत, उसके सामने सर सजदा रेज़ करना, आजिज़ी से हाथ उठाना, उससे ज़िद करें जैसे अपनी माँ से करते हैं। फिर देखते जाओ वो तुमसे 70 माँ जितनी मोहब्बत करने वाला क्या क्या नहीं नवाजता दिल की आरजुओं से। इस सारी महफिल के दौरान वो चुप बैठा रहा। उसे जब भी लगता है वो मुश्किल में है, वो यहाँ चला आता है और उसका जहन खुद ब खुद तरोताज़ा हो जाता। हालांकि इसका यहाँ आना बहुत कम होता है, पर फिर भी वो जुम्मे के दिन कोशिश ज़रूर करता है कि नमाज के बाद वो कुछ देर मस्जिद की इस महफिल में बैठा रहे, जहाँ मशहूर प्रोफेसर गिलानी अक्सर जुम्मे के दिन ऐसे बयान देते हैं।